بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو فیکٹ بک کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ برصغیر پاک و ہند کے نامور خطیب امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پاکستان بننے کے مخالف کیوں تھے؟ 1937 کے ہندوستانی انتخابات میں شاہ جی کی مجلس احرار الاسلام نے آل انڈیا مسلم لیگ کو کیسے شکست دی؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری انگریزوں کے اتنے مخالف کیوں تھے کہ ایک موقع پر انہوں نے یہ تک کہہ ڈالا، میں تو ان سوروں کا ریوڑ چرانے کو بھی تیار ہوں جو انگریزوں کی کھیتیاں اجاڑیں۔ جب مسلم لیگی رہنما راجہ غضنفر علی خان نے یہ کہا کہ اب وہ زمانہ بیت گیا کہ جب بخاری لوگوں کو قرآن سنا سنا کر بے وقوف بناتا تھا، تو پھر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے انہیں کیا جواب دیا؟ آزادی کی جدوجہد کرنے والے ایک ایسے مرد کلندر کہ جن کی آدھی زندگی ریل میں اور آدھی زندگی جیل میں بیت گئی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں برصغیر پاک و ہند کے سب سے بڑے خطیب اور سیاسی اور مذہبی شخصیت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زندگی سے متعلق 30 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 1915 میں اپنی پہلی بیعت گولڑا شریف کے پیر سید مہر علی شاہ کے ہاتھ پر کی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک زمانے میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں چلنے والی تحریک خلافت کے بہت زیادہ حامی نہ تھے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے تحریک خلافت کو جوائن کیا اور ان کی جوشیلی تقریروں نے اس تحریک میں جان ڈال دی۔ تحریک خلافت کے روح رواں مولانا محمد علی جوہر کہا کرتے تھے کہ شاہ جی کا خطابت میں وہی مقام ہے جو اردو شاعری میں میر انیس کا درجہ ہے۔ ایک اور موقع پر مولانا جوہر نے کہا تھا کہ بخاری مقرر نہیں، ساحر ہے، یہ تقریر نہیں، جادو کرتا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو تحریک خلافت کے دوران 27 مارچ 1921 کو امرتسر سے گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 3 برس قید بامشقت کی سزا ملی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی علامہ محمد اقبال کے ساتھ اچھی دوستی تھی۔ سال 1930 میں سید عطا اللہ شاہ بخاری کے مورچی گیٹ لاہور کے جلسے میں علامہ محمد اقبال بھی موجود تھے۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ شاہ جی اسلام کی چلتی پھرتی تلوار ہیں، وہ جب کبھی لاہور آتے تو علامہ اقبال ہی ان کے میزبان ہوتے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی آمد پر علامہ اقبال اپنے ذاتی خادم علی بخش سے فرماتے، شاہ صاحب آ گئے ہیں، وضو کے لیے پانی لاؤ، ان سے تلاوت قرآن پاک سنیں گے۔ شاہ جی کی فرمائش پر پہلے علامہ اقبال اپنا کلام سناتے اور بعد ازاں سید عطا اللہ شاہ بخاری کی وجد آفرین تلاوت سن کر علامہ اقبال بے خود ہو جاتے۔ علامہ محمد اقبال کی وفات پر سید عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ آتی تو آج غلام نہ ہوتی، اور اگر انگریز اقبال کو سمجھ لیتا تو اقبال بستر مرگ پر نہ مرتا بلکہ تختہ دار پر لٹکایا جاتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری برصغیر پاک و ہند کی وہ اکلوتی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کی ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ تاج برطانیہ کے خلاف چلنے والی ایسی کوئی بھی تحریک نہیں جس میں شاہ جی نے نمایاں حصہ نہ لیا ہو اور قید و بند کی صعوبتیں نہ جھیلی ہوں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری انگریز فوج میں بھرتی ہونے کو حرام سمجھتے تھے اور اس کے خلاف مہم چلاتے رہتے تھے۔ شاہ جی پر کئی مقدمات بنائے گئے، ایک عدالت نے تو انہیں پھانسی تک کی سزا بھی سنائی تھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری فرنگیوں کے اس قدر خلاف تھے کہ اکثر کہا کرتے، میں تو ان سوروں کا ریوڑ چرانے کو بھی تیار ہوں جو انگریزوں کی کھیتیاں اجاڑیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے سال 1929 میں اپنے ساتھیوں مولانا ظفر علی خان، شیخ حسام الدین، مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی اور ماسٹر تاج الدین انصاری کے ساتھ مل کر ایک مذہبی اور سیاسی و سماجی تنظیم مجلس احرار الاسلام کی بنیاد رکھی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی احرار کی قیادت میں مولانا لال حسین اختر، مولانا محمد علی جالندھری، چودھری افضل حق، مولانا مظہر علی اظہر، جانباز مرزا نواب زادہ نصر اللہ خان اور آغا شورش کاشمیری جیسے بڑے نام شامل تھے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کی مجلس احرار الاسلام کا انتخابی نشان ٹوکا یعنی کلہاڑا تھا۔ بات کریں 1937 میں ہونے والے ہندوستان کے ریاستی انتخابات کی تو جناب مجلس احرار الاسلام نے 9 سیٹیں جیت کر اپنے مخالفین کو برپا حیرت میں ڈال دیا۔ مجلس احرار نے ریاست بہار سے 3، بمبئی سے 2 اور پنجاب سے 4 سیٹیں جیتی تھی۔ یاد رہے کہ 37 کے ریاستی انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ پنجاب سے صرف 1 سیٹ جیت سکی تھی۔ 1937 کے الیکشن میں سیالکوٹ کے حلقے میں
मुस्लिम लीग ने सर जफरुल्लाह खान के भाई चौधरी असदुल्लाह को टिकट दिया। कादियानी उम्मीदवार के मुकाबले में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी गुलाम रसूल को अपनी पार्टी का टिकट दिया और उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने लगे। और फिर रिजल्ट आया तो मजलिस अहरार के कैंडिडेट ने इलेक्शन में फतह हासिल की और चौधरी असदुल्लाह को बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, मेरी आधी उम्र रेल में बीत गई और आधी उम्र जेल में। एक मौके पर उन्होंने कहा था कि तकरीर सुनाना हो तो कहते हैं वाह शाह जी, जेल में जाना हो तो कहते हैं आह शाह जी, इसी वाह आह में हो गए तबाह शाह जी। याद रहे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 बरस जेलों में गुजारे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पहली मर्तबा कैद हुए तो होम डिपार्टमेंट का ऑफिसर उनसे मिलने जेल में आया और ये ऑफर करवाए कि आप जलसों में तकरीरें करना छोड़ दें तो आपको जेल से भी निजात मिल जाएगी और आपको 2000 केनाल की जरई अराजी भी दी जाएगी। शाहजी ने ऑफिसर से कागजात लिया और उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो उन पर थूक कर ऑफिसर को वापस करते हुए बोले, ये मेरा जवाब है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी दीनदार हलकों में अमीर शरीयत के नाम से मशहूर थे, जबकि उन्हें हिंदुस्तानी सियासत में पंडित करपाराम ब्रह्मचारी और डंडे वाले पीर के नाम से पुकारा जाता था। कहा जाता है कि टाउन हॉल में मुसलमानों की एक तकरीब में शिरकत के लिए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सफाई करने वाले एक गैर मुस्लिम ने शाहजी को देखा तो कोने में दुबक कर खड़ा हो गया। शाह साहब ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया कि सफाई वाला है। ये सुनने के बाद अताउल्लाह शाह बुखारी उसकी तरफ बढ़े, उसे गले लगाया और बोले, यार मेरा दिल बहुत गंदा है, इसे भी साफ कर दे। ये कहकर शाहजी तकरीब में चले गए। जब शाहजी अपनी तकरीर खत्म करके वहां से जाने लगे तो वही खाकरोब अपनी फैमिली के साथ अताउल्लाह शाह बुखारी का इंतजार कर रहा था कि शाहजी उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान करे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की अहरार पार्टी के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अकाबरीन से सियासी नौयत के इख्तलाफात तो थे, लेकिन इसके बावजूद वो एक दूसरे से मिलते जुलते और एक साथ दावतों में शरीक होते थे। एक मौके पर कायद आज़म मजलिस अहरारुल इस्लाम को अपने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद भी थे। यहाँ अहरार वालों के सख्त गीर नजरियात आड़े आए और ये इत्तेहाद मुमकिन ना हो सका। तहरीक पाकिस्तान के दौरान देवबंद मकतबा फिक्र दो अलग धड़ों में बढ़ चुका था। एक ग्रुप पाकिस्तान बनाने के हक में था, जबकि दूसरा ग्रुप मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हामी था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और उनकी सियासी जमात हिंदुस्तान को मुत्तहिद देखना चाहती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने ये मुखालिफत ही नहीं बल्कि सियासत भी तर्क कर दी। पाकिस्तान बन जाने के फौरी बाद वजीर आजम लियाकत अली खान के वजीर खुराक राजा गजनफर अली खान ने कहा था कि अब वो जमाना बीत गया कि जब बुखारी लोगों को कुरान सुना सुना कर बेवकूफ बनाता था। तो जनाब फिर उसके जवाब में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, पाकिस्तान में हुक्मरानों के हाथों दीन का अंजाम इंतहाई भयानक होने वाला है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इन हालात में हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहने दिया जाएगा और पाकिस्तान में इस्लाम नहीं रहने दिया जाएगा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अमृतसर में 2 मकान छोड़े थे। जब पाकिस्तान आए तो अकीदतमंदों ने इसरार किया कि मकानों की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दें ताकि पाकिस्तान में आपको उसके बदले घर मिल सके। उस मौके पर शाहजी ने कहा था कि भैया, हमने सारी जिंदगी में मालिक हकीकी के सिवा किसी के सामने दरख्वास्त नहीं की। अब कौन सी ऐसी जरूरत है कि मैं इन लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। साल 1953 में चलने वाली तहरीक खत्म नबूवत के सरखेल सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ही थे। कादियानी जमात की तरफ से जब ऐलान हुआ कि 1952 का साल गुजरने ना पाए, उससे पहले ही सूबा बलूचिस्तान को अहमदी बना लो, तो फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मिर्जा महमूद को मुखातिब करते हुए कहा, मिर्जा 52 का साल तुम्हारा है और 53 का साल हमारा। मई 1958 को सदर सिकंदर मिर्जा मुल्तान आए। उनकी ख्वाहिश थी कि सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी उन्हें गिलानियों की दावत पर मिले। सिकंदर मिर्जा ने किसी के हाथ अताउल्लाह शाह बुखारी को बुलावा भेजा तो अताउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल नहीं कर सकता। अगर मिर्जा मेरे झोंपड़े पर आ जाए तो वो भी बुलंद हो जाएंगे और मैं भी। लोग कहेंगे सदर मुमलिकत एक दरवेश की कुटिया में गया। अगर मैं उन्हें मिलने जाऊं तो अपनी उम्र भर की कमाई बर्बाद कर बैठूंगा। फिर मुझे उनसे कोई काम नहीं, इन्हें काम है तो खुद आ जाएं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कमाल की हिस्से लताफत रखते थे। किसी देहाती ने जब उनसे पूछा, शाहजी क्या जन्नत में हुक्का होगा, तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का जवाब था, हाँ हुक्का जरूर होगा, लेकिन उसमें आग जलाने के लिए आपको दोज़ख जाना पड़ेगा।
सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के शायरों और अदीबों से ताल्लुकात बहुत गहरे थे। साहिर लुधियानवी उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। शाह जी खुद भी शायरी करते थे। उनका तखल्लुस नदीम था और उनका मजमुए कलाम सवातिउल अल्हाम के नाम से 1955 में शाये हुआ। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को डॉक्टर एमडी तासीर से खास उन्स था और हमेशा डॉक्टर तासीर की गैर मुल्की बीवी को बेटी कहकर पुकारा करते थे। याद रहे कि डॉक्टर एमडी तासीर साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के वालिद थे। फैज अहमद फैज का कॉल है कि हमें तो शेर के हुस्न का अंदाजा शेर की दाद देते वक्त शाह साहब के जुम्बश लब से होता है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पर कई किताबें, मज़ामीन और अदारिये लिखे जा चुके हैं। उनकी सवाने हयात पर आगा शोरिश काश्मीरी की किताब बहुत मकबूल है। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साहबजादगान के नाम सैयद अबू जर बुखारी, सैयद अताउल मोहसिन शाह बुखारी, सैयद अताउल मोमिन शाह बुखारी और सैयद अताउल महीमन शाह बुखारी थे। 23 दिसंबर 1892 को पटना शहर में पैदा होने वाले सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 21 अगस्त 1961 को इंतकाल फरमा गए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने वसीयत कर रखी थी कि बुखारी का जनाजा बुखारी का बेटा पढ़ाएगा। शाह जी के बड़े साहबजादे सैयद अबू जर बुखारी ने उनका जनाजा पढ़ाया, जिसमें 2 लाख अफराद ने शिरकत की। बाद उन्हें मुल्तान के जलाल बाकरी कब्रिस्तान में आसूदा खाक कर दिया गया। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की वफात पर सागिर सदीकी ने ये शेर कहा था, आज मिट्टी का वहां ढेर सा होगा सागिर, सर झुकाती थी जहां लोहो कलम की दुनिया। हमारी आज की काविश आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।